వాజీ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు మీనా కుంతాల. ముందుగా వాజీ హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. ప్రజా ప్రభుత్వంలో పరిశ్రమదారుల విశ్వాసాన్ని పెంపొందించాం. రాష్ట్ర ఐటీ విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ వ్యాఖ్య. క్యాంప్ రాజకీయాలు చేయాల్సిన అవసరం జన సైనికులకు లేదు. ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి జనసేనాని కట్టుబడి ఉన్నారన్న మంత్రి నాదెండ్ల. పవిత్ర రంజాన్ మాసంలో సోదరభావంతో నడుచుకోవాలి. ఖురాన్ బోధ. రంజాన్ పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక నమాజ్లో పాల్గొన్న సీరత్ పిఆర్ఓ అహ్మద్ వలీ వెల్లడి. ఇక డీటెయిల్స్ చూద్దాం. గత 10 నెలల చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలో ప్రజాప్రభుత్వంలో పరిశ్రమదారులో విశ్వాసాన్ని పెంపొందించి రాష్ట్రాన్ని తిరిగి గాడిలో పెట్టగలిగాం. వ్యాపార అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించి రాష్ట్రానికి పెద్ద ఎత్తున కంపెనీలను రప్పించగలిగాము అంటూ రాష్ట్ర విద్యా, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ పేర్కొన్నారు. విశాఖ బీచ్ రోడ్లోని తాజ్ వరుణ్ గ్రూప్ ఆధ్వర్యాన వరుణ్ బే శాండ్స్ పేరిట నూతనంగా నిర్మించబెట్టిన కొత్త అత్యాధునిక హోటల్, ఆఫీస్ టవర్ కు మంత్రి లోకేష్ తల్లి భువనేశ్వర్తో కలిసి భూమి పూజ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేష్ మాట్లాడుతూ, వైజాగ్ ఎల్లప్పుడూ మా హృదయానికి దగ్గరగా ఉంటుందని, ఈ నగరం కేవలం ఒక అందమైన తీర ప్రాంతం మాత్రమే కాదు, తెలుగుదేశం పార్టీకి కంచుకోట లాంటిది. దశాబ్దాలుగా వైజాగ్ తమకు అండగా నిలిచిందని అన్నారు. ప్రపంచ స్థాయి పెట్టుబడి గమ్యస్థానంగా విశాఖను అభివృద్ధి చేసేందుకు మేము కట్టుబడి ఉన్నాం. నేటి ఈ కార్యక్రమం తమ దర్శకతను నిదర్శనం. వాతావరణకు, వ్యాపార వాతావరణానికి అపారమైన నష్టాన్ని కలిగించారు. అప్పటి ప్రభుత్వ అస్తవ్యస్త విధానాలతో ఎంతో మంది పెట్టుబడిదారులు పొరుగు రాష్ట్రాలకి తరలి వెళ్లారు అంటూ ఆరోపించారు. Each of you will receive a kit with a brochure in it. Would like you to appreciate every sentence that has gone into presenting this beautiful edifice. It's a 3-in-1 package. 3 buildings, 1 Bay Sands. Of course, Visakhapatnam is very close to our heart. We've shared great memories. Honestly, when the state was together, it was all about Hyderabad. 2014, when the state got bifurcated, it was really about Visakhapatnam. I still remember when Hudud happened. Hudud was hitting Visakhapatnam. In the house, we had a Seemantam function in the farm. I remember it so well. So Mr. Naidu came there and he was just there to put Akshantalu, and then he left and he was on the phone asking the central government for various other supports because he knew that Hudud will come. And literally he left that day, he flew to Rajahmundry. He actually flew to Visakhapatnam, the flight couldn't land, landed in Rajahmundry and came to Visakhapatnam via helicopter, and he landed in Visakhapatnam airport. I still remember that picture. I was not there with him. I was still in the party. I was not part of the government. But I remember the picture where the entire roof of the airport was gone. All there were standing walls, and looking at him just walk through that building was so surreal for all of us back then who believed that Visakhapatnam is our future. But it was amazing resilience that we are able to turn it around. And I mean, people of Visakhapatnam are just amazing. Because when Mr. Naidu gave a call saying, don't celebrate Diwali because there's dried leaf everywhere, and it's a fire hazard, no one celebrated Diwali. And hats off to the people of Visakhapatnam, to your resilience, to your support. And 2019, while the entire state voted in one direction, Visakhapatnam voted in the other direction. It really means a lot for us politically. And the MLAs that you have elected stood by us during our tough times. But I also have a grouse. And that was in 2024 elections.
I remember I was sitting in the conference room, Mangalgiri counting was happening. And I was so excited. I said, I created history. 91,438 votes. No, don't clap yet. I'm like, yeah, I created history. It's amazing. And I remember, I think he's here only. My secretary Naresh came. He said, sorry, sir. I said, what happened? He said, your record is broken. Who broke it? I said, Palla Srinavanna from Gajwaka broke it. I said, chalo, second place. Okay, so I think that's where the losers start. But chalo, I'll accept it. That's reality. So I went to collect my certificate. I came back and I was just stepping out. Then my PRO comes. He says, boss, now you're third. I said, how did this happen, boss? I just went and came out. He said, no, Beamley is second. I mean, it just shows, and adding to what Ramu said, that Visakhapatnam knows how to show politicians their place. We're very humbled by it. So it puts greater responsibility on all of us to work hard, to do good to Visakhapatnam. I hope Ram's speech was not telecasted live because other parts of Andhra Pradesh should be very upset with me. As our Chief Minister has always stated, one state, one capital, but development should be decentralized. A lot of work has happened in the past. And with brand Babu coming back, the brand Visakhapatnam today is really flying high. వాణిజ్య సంస్థల్లో పార్టీని దుర్వినియోగంపై జీవో ఎంఎస్ నంబర్ 44 ద్వారా మార్గదర్శకాలు జారీ చేసిన కూటమి ప్రభుత్వానికి కన్స్యూమర్ రైట్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అధ్యక్షులు గొర్రెల శ్రీనివాసనాయుడు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ మేరకు నగరంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో వారు మాట్లాడారు. భారత ప్రభుత్వం మోడల్ బిల్డింగ్ బైలాస్ 2016 ఆధారంగా రాష్ట్రంలో భవన నిర్మాణ కార్మికులకు వర్తించే ఆంధ్రప్రదేశ్ బిల్డింగ్ రూల్స్ 2017 ప్రభుత్వం జారీ చేసిందని అన్నారు. అందులో పేర్కొన్న విధంగా భవనాల్లో తప్పనిసరిగా పార్కింగ్ స్థలాన్ని అందించడానికై నిబంధనలు ఉన్నాయని తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మాల్స్, మల్టీప్లెక్స్ మొదలైన వాటి నుంచి పార్కింగ్ వసూలు చేయడంపై సూచనలు చేశామని చెప్పారు. కార్యక్రమంలో కన్స్యూమర్ రైట్స్ ఆర్గనైజేషన్ జాతీయ కార్యదర్శి డాక్టర్ మూల వెంకట్రావు, ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పోకెన్ పర్సన్ కర్నంరెడ్డి నరసింగరావు, కార్యదర్శి రాజా, జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు దీపక్ వర్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇప్పుడు రేపటి నుంచి ఈ కన్జ్యూమర్ దీని మీద ఒక జియో అయితే ఇచ్చేశారు. ఆ జియో ముఖ్య సారాంశం ఏంటంటే, ఎవరైనా మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్స్కి కానీ షాపింగ్ మాల్స్కి కానీ వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ 30 నిమిషాలు ఉచితంగా పార్కింగ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ 30 నిమిషాలు మనం ఏది కొనకపోయినా ఫస్ట్ మీరు పెట్టిన వెహికల్ ఆ షాపింగ్ మాల్లో లేకపోతే ఆ సెల్లార్లో లేకపోతే ఎక్కడ పార్కింగ్ ప్లేస్ పెడితే ఫస్ట్ 30 నిమిషాలు ఉచితంగా చేయాలి. ఆ తర్వాత 30 నిమిషాల నుంచి గంటలోపు మనం ఏదైనా ఆ షాపింగ్ మాల్లో ఏదైనా వస్తువు కొని ఆ బిల్లు చూపిస్తే ఫ్రీ చేయాలి. అలాగే గంట పోయిన తర్వాత ఏదైనా సినిమా థియేటర్స్ ఉంటే సినిమా టికెట్ కానీ లేకపోతే మనకి టికెట్ ఎంత అయితే వసూలు చేస్తున్నారో దానికంటే ఎక్కువ మొత్తం మీద మన బిల్లు చూపించినట్ల మనకి పార్కింగ్ వసూలు చేయాలి. దాన్ని మరి రేపటి April 1 నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మన గౌరవ సీఎం గారు, అదేవిధంగా డిప్యూటీ సీఎం శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు, మన ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారి నాయకత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వినియోగదారులకి ఒక శుభవార్త. రేపటి నుంచి April 1వ తేదీ నుంచి మీరు ఏదైనా మల్టీప్లెక్స్లు కానీ పెద్ద పెద్ద షాపింగ్ మాల్స్ కానీ వెళ్ళినప్పుడు ఎటువంటి పార్కింగ్ ఫీజు చెల్లించిన అవసరం లేదు. దానికి గాను ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి జీవో నెంబర్ 44ని మనకి 24వ తేదీన ఇదే నెలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ఆ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కూటమి ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, రేపటి నుంచి ఎవరైనా సరే షాపింగ్ మాల్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు మొదట 30 నిమిషాల వరకు ఎవరైనా సరే మనకు ఏ వెహికల్స్ మీద వెళ్ళినా సరే కార్కి మనం పార్కింగ్ ఫీజు చెల్లించిన అవసరం లేదు. మొదటి 1 అవర్లో ఉంటే 1 అవర్ తర్వాత ఏంటి అనేది కూడా అన్నీ కూడా జీవోలో ఆ ప్రెసిడెంట్ గారు గొర్రెల శ్రీనివాసనాయుడు గారు చెప్పినట్లుగా రూల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇది ఆర్గనైజేషన్ ఏర్పాటు చేసి ఇప్పటికీ 15 సంవత్సరాలు పూర్తయింది. వచ్చే నెల April 7వ తేదీన ఢిల్లీలో ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో దీనిపైన మీటింగ్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. మరి వినియోగదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా అవగాహన రావడం కోసం అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా, అన్ని జిల్లాలలో కూడా అవగాహన సదస్సులు కూడా మా CRO తరపు నుంచి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది.
అఖిల భారత ప్రజాతంత్ర మండలి వ్యవస్థాపకురాలు మాటూరి ఉదయం వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని నేడు జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వద్ద మండలి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు. ముందుగా చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం వారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ మహిళా హక్కుల సాధన కోసం మహిళా మండలిని స్థాపించి పోరాటాలకు వేదికను ఏర్పాటు చేసిన ఘనత వారికే దక్కిందని చెప్పారు. సమాజాన్ని నిర్మిద్దాం, నిషేధించాలి, మనువాదం నశించాలి, మనువాదం నశించాలి, పోరాడతాం, జై స్వేచ్ఛ సమానత్వంకై పోరాడతాం. ఈరోజు అఖిల భారత ప్రజాతంత్ర మహిళా సంఘం వ్యవస్థాపకులు మోటూరు ఉదయం గారు వర్ధంతి. ఆమె రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా 18 సంవత్సరాలు చేయటం జరిగింది. అలాంటి నాయకత్వంలో ఈరోజు మహిళా సంఘం ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా సంఘంగా ఉండేది. ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా కూడా అన్ని రాష్ట్రాలను కూడా వివిధ రకాల పేర్లతో ఈ సంఘం మహిళా సమస్యలపై, పౌర సమస్యలపై, స్థానిక సమస్యలపై పనిచేస్తూ ఉంది. ఈరోజు అనేక అంటే ఇంతింతాయి ఒటింతాయి అన్నట్టు అనేక వృక్షాలుగా అలాగే కొమ్మలుగా మహిళలు పెరిగారు. అలాగే సంస్థలు కూడా పెరిగాయి. ఈరోజు అంటే సమాన హక్కులు కావాలని చెప్పి మహిళలు గలమెత్తుతున్నారు. అలాగే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు కానీ ఉండాలని పోరాడుతున్నారు. అలాగే మిడ్ డే మీల్స్ కానీ, అలాగే అంగన్వాడీ కానీ, ఆశా కానీ అందరూ కూడా మహిళలు చాలా పనిచేస్తున్నారు. వాళ్ళకి సమాన హక్కులు కావాలి, జీతాలు కరెక్ట్గా చెల్లించాలని ఈరోజు పనిచేస్తున్నామంటే ఆమె స్ఫూర్తి. వాళ్ళు ఊరూరా తిరిగి ఒక బుర్రకథ ద్వారా మహిళా సమస్యలు చెప్పేవారు. అలాగే ఆ రోజు వైద్యం తక్కువ ఉండేది, శిశు మరణాలు ఎక్కువగా ఉండేవి. వీళ్ళే నేర్చుకుని ఒక మంత్రసానిగా పురుళ్ళు పోయటం అలాంటి సర్వీసులు చేసేవారు. వాళ్ళ హయాంలో ఉన్న సంఘం చాలా ఇంత పెరిగిందంటే మేము కూడా వాళ్ళ స్ఫూర్తితోటే పనిచేస్తున్నాము. ఈరోజు మనువాదం పేరుతో, సనాతన ధర్మం పేరుతో రాజకీయ నాయకులు వస్తున్నారు, వెనక్కి తీసుకెళ్తున్నారు. అది తప్పు. ఎంత అభివృద్ధి అయింది, మహిళలు అభివృద్ధి చెందాలి. ఈరోజు మహిళలు దేశంలో సగం భాగంగా మహిళలు ఉన్నారు. అలాంటి మహిళలు చట్టసభల్లో ఉండాలని చెప్పి మేము ఫైట్ చేస్తున్నాము. అలాగే ప్రభుత్వ విధానాలు కూడా మారాలి. మహిళలు ఈరోజు వాళ్ళు అంటే ప్రభుత్వం ఇచ్చే వేతనాలు సరిపోక చాలామంది అంటే అనారోగ్యం గురవుతున్నారు. అలాంటివి కూడా మేము ప్రచారం చేస్తూ మహిళలు ఉంటేనే ఈరోజు ప్రభుత్వం ఉంటుంది, అలాగే సమాజం కూడా ఉంటుందని చెప్తూ ఆమె స్ఫూర్తితో మేము పనిచేస్తామని ఐద్వాగా తెలియజేస్తున్నాము. బంగారు దుకాణాల్లో నకిలీ బంగారం, వెండి ఆభరణాలు అమ్ముతూ వారి వద్ద నుంచి అసలు బంగారం, వెండి ఆభరణాలు తీసుకుని మోసం చేస్తున్న 4 పంజాబీ మహిళలను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. ద్వారకా పోలీస్ స్టేషన్లో శనివారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో క్రైమ్ సిఐ వి చక్రధర్రావు, ఎస్ఐ ఎస్ రాజు తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ పంజాబ్లోని లూధియానా కిల్లా మొహల్గా ఎదురుగా రామ మందిరం ప్రాంతానికి చెందిన రాజ్పుత్ మంజు, కాజల్ రాజ్పుత్, మాలా రాజ్పుత్, సునీత రాజ్పుత్ అనే మహిళలు ఈ నెల ప్రారంభంలోని నగరానికి వచ్చారు. పంజాబ్లోని తయారు చేసిన నకిలీ వెండి, బంగారు ఆభరణాలను వారితో తెచ్చుకున్నారు. మార్చి 26న సీతంపేట మధురా నగర్లోని ఓ నగల దుకాణానికి మరో ఇద్దరు ద్వారకా నగర్లో వైభవ్ జ్యువెలరీ దుకాణానికి వెళ్లారని, మధురా నగర్లోని 61 తులాల నకిలీ వెండి ఆభరణాలు ఇచ్చి కొత్త వెండి చెంబును తీసుకున్నారని తెలిపారు. అక్కడ పనిచేస్తున్న ఎస్ వెంకటరమణకు అనుమానం వచ్చి పోలీసులకు సమాచారాన్ని ఇచ్చారు. దీంతో ద్వారకా నగర్ ప్రాంతాల్లో 2, రైల్వే స్టేషన్ ప్రాంతంలో మరో 2 అదుపులోకి తీసుకున్నారని తెలిపారు. మన ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ ఆపోజిట్లో ఉన్నటువంటి వైభవ్ జ్యువెలర్స్కి నార్త్ ఇండియన్ లేడీస్ ఇద్దరు వచ్చి ఫేక్ సిల్వర్ ఎక్స్చేంజ్ చేసి ఒక 5 గ్రామ్స్ గోల్డ్ రింగ్ తీసుకువెళ్ళిపోయారని మనకు కంప్లైంట్ వచ్చింది. దాంతోపాటుగా మనకి ఆ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఇంకొక వేరే షాప్లో కూడా కొంత సిల్వర్ ఎక్స్చేంజ్ చేసి ఒక సిల్వర్ ఆర్టికల్ అంటే సిల్వర్ చెంబు ఒకటి వాళ్ళు అక్కడ కొనుక్కొని తీసుకెళ్లారనేసి సబ్సిక్వెంట్గా నెక్స్ట్ ఇంకో కంప్లైంట్ కూడా వచ్చింది. దీంట్లో దర్యాప్తులో భాగంగా సీసీటీవీ కెమెరాస్ అవి పరిశీలించడం జరిగింది. తర్వాత దర్యాప్తులో
మనం వాళ్ళు ఎక్కడ స్టే చేస్తున్నారో హోటల్కి కూడా కనుక్కోవడం జరిగింది. అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే యాక్చువల్గా వీరు వచ్చింది 4 స్త్రీలని మనకు తెలిసిందనమాట లాడ్జ్కి వెళ్తే. సో వీళ్ళందరినీ మనం సీసీ ఫుటేజెస్, వీళ్ళు వచ్చిన మొబైల్ నెంబర్స్ని ట్రాక్ చేస్తూ 27 ఈవినింగ్ వీళ్ళని మనం రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరలో అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళ పొజిషన్లో మనం కొంత ఫేక్ సిల్వరు మరియు సుమారు 2 లక్షల విలువ గల గోల్డ్ ఆర్టికల్స్, సిల్వర్ ఆర్టికల్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళు 2023 డిసెంబర్ నెలలో కూడా మన వైజాగ్ సిటీలో 3 వైభవ్ జ్యువెలరీ షాప్స్లోనే ఈ విధమైనటువంటి నేరాలు చేశారు. మన ద్వారకాలో సేమ్ అదే వైభవ్ జ్యువెలరీ షాప్లో సుమారు కేజీ వెండి మార్చి ఒక 7 గ్రాములు బంగారు ఉంగరం మోసపూరితంగా దొంగలించడం జరిగింది. అదేవిధంగా గోపాలపట్నం మరియు గాజువాకలో కూడా సుమారు 7 గ్రాములు 5 గ్రాముల చొప్పున బంగారు రింగ్ను దొంగలించడం జరిగింది. ఫేక్ సిల్వర్ ఎక్స్చేంజ్ చేసి వీళ్ళపై అప్పుడు 2023లో కూడా కేసులు నమోదు చేయడం జరిగిందనమాట. సో వీళ్ళు రీసెంట్గా ఈ 2 కేసులతో పాటు పాతవి 3 కేసులు, మొత్తం 5 కేసులు వీళ్ళని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ పంపించడం జరిగింది. వీళ్ళకి 14 డేస్ జ్యుడిషియల్ కస్టడీకి మేజిస్ట్రేట్ గారు ఇచ్చారనమాట. వీళ్ళు ఈ విధమైనటువంటి సిల్వర్ని ఉత్తరప్రదేశ్లో పర్చేజ్ చేస్తారు. పర్చేజ్ చేసి ఈ సిల్వర్ని అక్కడ నుంచి తీసుకొస్తారు. వీళ్ళు షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు దీంతోపాటు సేమ్ కలర్లో ఉన్న ఒరిజినల్ సిల్వర్ కొంత తీసుకువెళ్తారు. అది గీటి కింద ఇస్తారనమాట. అది ఒరిజినల్ సిల్వర్ అనుకొని దీన్ని అంతటినీ వాళ్ళు తీసుకుంటారు. షాప్ వాళ్ళు తీసుకున్నాక ఎస్పెషల్లీ వైభవ్ జ్యువెలర్స్ని ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తారంటే, వైభవ్ జ్యువెలర్స్ వీళ్ళంతా ఏం చేస్తారంటే టోటల్ సిల్వర్ని ఒకేసారి ఇమీడియట్ కస్టమర్ ఇచ్చింది కరిగించకుండా బల్క్గా 10 డేస్ 15 డేస్కి మెల్ట్ చేస్తారు. మెల్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఇది ఫేక్ అని 0% కౌంట్ వస్తుంది అనమాట. ఫేక్ సిల్వర్ అని తెలుస్తుంది. సో ఇట్ విల్ టేక్ 1 వీక్ టైం. ఆ 1 వీక్ టైంలో వీళ్ళు వాళ్ళ సొంత గ్రామానికి వెళ్ళిపోతారు. వీళ్ళ ఐడెంటిటీ కూడా మనం గుర్తించడం కష్టం అవుతుంది. సో ఈ విధంగా వీళ్ళు చీటింగ్ చేస్తారనమాట. వీళ్ళు మా క్రైమ్ ఎస్ఐ గారు అండ్ సిబ్బంది అందరూ కలిసి చెక్కింగ్ వీళ్ళు పట్టుకొని వీళ్ళ దగ్గర ప్రాపర్టీని అంతా రికవరీ చేయడం జరిగిందండి. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశానుసారం నగరంలోని జన సైనికులు నిష్పక్షపాతంగా నిజాయితీగా వ్యవహరించాలి అంటూ రాష్ట్ర మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ పిలుపునిచ్చారు. నగర పర్యటనలో భాగంగా సీతంపేట కార్యాలయానికి నేడు ఆయన విచ్చేస్తారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి జనసేన చిత్తశుద్ధితో కృషి చేస్తోంది అంటూ వెల్లడించారు. క్యాంప్ రాజకీయాలు చేయాల్సిన అవసరం జన సైనికులు లేదని స్పష్టం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యేలు, రాష్ట్ర చైర్మన్లు, రీజనల్ కోఆర్డినేటర్లు, కార్పొరేటర్లు, వార్డు అధ్యక్షులు, వివిధ విభాగాల జనసేన పార్టీ శ్రేణులు, వీర మహిళలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ప్రధానంగా మీ అందరితో కూడా విశాఖపట్నం పర్యటనలో జనసేన పార్టీ చేస్తున్న అనేక కార్యక్రమాలు, భవిష్యత్తులో గ్రేటర్ విశాఖపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో చేపట్టబోయే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, మా పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎప్పుడు కూడా ఉత్తరాంధ్ర పైన, ఇక్కడున్న వలసల పైన, ఇక్కడ మనం ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించి యువతకు ఉపాధి కల్పించాలనే తపన మా అందరిలో కూడా ఆయన ఇన్ఫ్యూజ్ చేసే విధంగా ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా చెప్తా వచ్చారు. దానికి అనుగుణంగా ఎంఎస్ఎంఈ ఇండస్ట్రీస్లో కానివ్వండి, రాష్ట్రంలో మేము ప్రభుత్వం నుంచి చేపట్టే ప్రతి కార్యక్రమం కానివ్వండి, ఈ ప్రాంతంలో ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తులో భారీ స్థాయిలో వస్తున్న పెట్టుబడులు, ఇక్కడికి వస్తున్న పరిశ్రమలతో పాటు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మరింత పెంచే విధంగా ఒక కార్యక్రమం చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా అభివృద్ధి వెనకడు వేయకుండా ముందుకు తీసుకొస్తాం. జీవీఎంసీలో ఉన్న ప్రతి కార్పొరేటర్కి జనసేన పార్టీ నుంచి మా పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇచ్చిన సమాచారం, ఆదేశాలు ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం ఇక్కడ ఒక మంచి వాతావరణం తీసుకొచ్చి ఎవరు కూడా అభివృద్ధిలో మేము పాలు పంచుకోలేకపోతున్నాం అనే భావన కలగకుండా తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత మా అందరిపైన ఉంది. సంక్షేమం గురించి కూడా మీరు చూశారు. నిన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, అదేవిధంగా గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు P4 పథకం ప్రారంభించారు. ఈ సమాజంలో మన అందరికీ కూడా ఒక బాధ్యత ఉండే విధంగా అసమానతలు లేకుండా వెల్త్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది
ప్రతి కుటుంబానికి అందడానికి కోసం చేస్తున్న ప్రయత్నం. దీపం 2 పథకం కింద ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్లు ప్రారంభం ఎప్పుడైతే చేశామో నిన్నటితో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 99 లక్షల లబ్ధిదారులకి మేము ఉచిత గ్యాస్ పంపిణీ చేశాం. ఈరోజు చివరి రోజు, మళ్ళీ రేపటి నుంచి మళ్ళీ ఆ స్కీము మరొకసారి బుకింగ్ చేసుకోవడానికి వర్తిస్తుంది. సో ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో 2025-26లో 3 గ్యాస్ సిలిండర్లు మరొకసారి ప్రతి కుటుంబానికి అందించడానికి కోసం పౌర సరఫరా శాఖ నుంచి మేము చేస్తున్న కార్యక్రమం రేపటి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో మీరు చూశారు. శ్రీకాకుళంలో కానివ్వండి, విజయనగరంలో కానివ్వండి, విశాఖపట్నంలో కానివ్వండి, ఈ ఉమ్మడి జిల్లాల గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను. అద్భుతంగా ధాన్యం కొనుగోలు గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా రైతులను ఆదుకొని 24 గంటల లోపే వాళ్ళందరికీ కూడా డబ్బులు చెల్లించడం జరిగింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 34,52,000 మెట్రిక్ టన్నులు ధాన్యం కొనుగోలు చేసి 8,200 కోట్ల రూపాయలు రైతుల ఖాతాల్లోకి నగదు జమ చేయడం 24 గంటల్లోనే చేశాం. పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేస్తున్న పంచాయతీరాజ్ శాఖలో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రతి గ్రామంలో కూడా, ప్రత్యేకంగా మన గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఎప్పటి నుంచో అభివృద్ధి కాని ప్రాంతాలు, రోడ్ల విషయంలో వివక్ష చూపించారు. అటువంటి ప్రాంతాల్లో కూడా ఆయన స్వయంగా పర్యటించి ఏ విధంగా ఒక మార్పు తీసుకొచ్చారో ప్రజల జీవితాల్లో మనం చూస్తూ వచ్చాం. మా శాసనసభ్యులు మేమందరం కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వంలో మనం జరిగిన శాసనసభ సమావేశంలో ఖచ్చితంగా జనసేన పార్టీ 21 నియోజకవర్గాల్లో కూడా ఒక అంకిత భావంతో అభివృద్ధి, సంక్షేమం రెండు కూడా సమానంగా ముందుకు తీసుకెళ్లి ప్రజల్ని ఆదుకోవడానికి కోసం ఒక చక్కటి ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకుంటున్నాం. మొన్న పిఠాపురం సభలో జరిగిన మా ఆవిర్భావ సభ ఒక అద్భుతమైన స్పందన. ప్రత్యేకంగా విశాఖపట్నం జిల్లాలో ఉన్న మా జన సైనికులు, మా వీర మహిళలు భారీ ఎత్తున ఆ సభలో పాల్గొన్నందుకు, సభని విజయవంతం చేసినందుకు ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఈ సందర్భంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాను. ఈరోజు మేము నిర్వహించుకోబోయే కార్యకర్తల సమావేశం కూడా ప్రత్యేకంగా దానిపైనే ఏ విధంగా ఒక డిసిప్లిన్ విధానంలో దూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా అందరూ తరలి వచ్చి మా గౌరవ శాసనసభ్యులు, మా జిల్లా అధ్యక్షులు, మా సీనియర్ నాయకులు అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా సమిష్టి నాయకత్వంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆశించిన విధంగా ఒక అద్భుతమైన సభ మార్చి 14వ తారీఖున మా ఆవిర్భావ సభని పిఠాపురంలో విజయవంతం చేసినందుకు మా నాయకులందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా పవన్ కళ్యాణ్ గారి తరఫున, జనసేన పార్టీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. రాబోయే రోజుల్లో పార్టీని పటిష్టం చేసే విధంగా మండల స్థాయి నుంచి గ్రామ స్థాయి నుంచి ప్రత్యేకంగా బూత్ స్థాయి వరకు కూడా మేము కమిటీలు ఏర్పాటు చేసుకుని సిద్ధమయ్యే విధంగా ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకుంటున్నాం. తప్పకుండా అందరూ కూడా ఈ అవకాశంలో, ఈ ప్రయాణంలో మీరు భాగస్వాములు అవ్వాలి. కూటమి ప్రభుత్వంలో మనం భాగస్వాములు ఉన్నాం కాబట్టి మనకు ఒక బాధ్యత ఉంది. భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు, తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులతో కలిసి మనం ప్రజల కోసం అంకిత భావంతో పనిచేస్తున్నాం. దానికోసం మనం మన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇచ్చిన ఆదేశాలని తూచా తప్పకుండా మనం పాటించి పార్టీని ఎప్పుడు కూడా ప్రజలకి మరింత దగ్గరయ్యే విధంగా పనిచేయాల్సిన సందర్భం ఇది. నారా లోకేష్, నాదెండ్ల మనోహర్తో తెలుగు శక్తి భేటీ అధికారులు కూటమి ప్రభుత్వానికి చెడ్డపేరు తీసుకువస్తున్నారు. రాష్ట్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్, పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ను తెలుగు శక్తి అధ్యక్షుడు బివి రామ్ సోమవారం విడివిడిగా కలుసుకున్నారు. ముందుగా నారా లోకేష్ను రామ్నగర్లో తెలుగుదేశం పార్టీ విశాఖ ప్రధాన కార్యాలయంలోనూ, నాదెండ్ల మనోహర్ను సీతమ్మపేటలో జనసేన కార్యాలయంలోనూ కలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా బివి రామ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ అధికారులు అనుసరిస్తున్న విధానాలు కూటమి ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు తెచ్చే విధంగా ఉన్నాయని అన్నారు. వైసీపీ ప్రభుత్వంలో ప్రస్తుత స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్న పాత్రుడు, టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు, జీవీఎంసీ మాజీ మేయర్ సబ్బం హరి నివాస గృహాలతో పాటు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి పొందిన గీతం విశ్వవిద్యాలయంలో కొంత భాగాన్ని కూడా ఎటువంటి నోటీసులు జారీ చేయకుండానే అధికారులు కూల్చివేతలకు పాల్పడ్డారంటూ ఆరోపించారు. రాష్ట్రంలోని కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్, పంతులు గారి మేడ ప్రాంతంలో అక్రమ నిర్మాణం నిర్మిస్తున్నప్పటికీ వెంటనే కూల్చివేయకుండా నోటీసులు
నోటీసులు జారీ చేశారని చెప్పారు. ఈ క్రమంలోనే అమర్నాథ్ హైకోర్టుకు వెళ్లి కూల్చివేతలను అడ్డుకున్నారంటూ తెలిపారు. ఈ ప్రక్రియకు పరోక్షంగా అధికారుల వైఖరే కారణమని బీవీ రామ్ ఆరోపించారు. అధికారులు ఇప్పటికే ఎందుకు వైసీపీకి కొమ్ము కాస్తున్నారో అర్థం కావడం లేదని విచారం వ్యక్తం చేశారు. తాజాగా కూటమి ప్రభుత్వం మంచి ప్రభుత్వం కాబట్టి శారదా పీఠానికి ముందుగా నోటీసులు జారీ చేస్తుందని హితవు పలికారు. రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు మరియు టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ కలపడం జరిగింది. మరి ఇటీవల మనం చూసాం, శారదా పీఠం పైన 5 నెలల క్రితం కంప్లైంట్ ఇచ్చాం. నాడే తహసీల్దారు ఆనంద్ కుమార్ గారు 22 సెంట్ల భూమి కబ్జా గురైందని చెప్పి నాడే ప్రకటించారు. ఇది సున్నితమైన విషయం. పై అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేస్తే చర్యలు తీసుకోవడం చెప్పడం జరిగింది. మరి ఇటీవల 23 మార్చు శారదా పీఠంకి ఒక నోటీస్ ఇచ్చారు. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వకపోతే 1 రోజుల తర్వాత మేము అక్రమ కట్టడాలు కూల్చేస్తామని చెప్పి ఒక లెటర్ ఇచ్చారు. అది మొన్న శనివారం 29తో అయిపోయింది. 29ని కలపడం జరిగింది. ఎంఆర్ఓ గారు ఏదో శారదా పీఠం వాళ్ళు 3 వారాలు గడువు అడిగారని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. ఇది చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంది. ఎందుకంటే 5 నెలల నుంచి ఈ విషయం నడుస్తుంటే మళ్ళీ ఇంకో 3 వారాలు టైం ఇవ్వటం అంటే హైకోర్టుకి స్టే తెచ్చుకోవడం కోసం అధికారులు ఏదో కొమ్ము కాస్తారనిపిస్తున్నారు. అంటే ఎలాగుందంటే కూటమి ప్రభుత్వం అయినా సరే అధికారులు ఇంకా జగన్ భజన చేస్తున్నారు. మరి గతంలో మనం చూసాం, గీతం యూనివర్సిటీ గోడ ఎలా కొట్టేశారు, అలాగే అయ్యన పాత్ర గారి నివాసం నర్సీపట్నం ఎలా కొట్టేశారు, సబ్బమరి గారి నివాసం, అలాగే మన టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాస్ గారు గాజువాకలో కాంప్లెక్స్, అనకాపల్లిలో పీలా గోవింద్ గారి కాంప్లెక్స్ ఎటువంటి నోటీస్ లేకుండా శుక్రవారం రాత్రులు వచ్చి శనివారం కొట్టేశారు. మరి ఈ మంచి ప్రభుత్వం, ప్రజాప్రభుత్వం నోటీసులు ఇచ్చి టైం ఇచ్చి 1 వారం రోజులు చెప్పండి అని అంటే వాళ్ళకి చెప్పకుండా ఇంకా టైం అవ్వటం ఏంటో అర్థం కావట్లేదు. అందువల్ల అధికారులు కూడా ఇంకా అటే కొమ్ము కాస్తనిపిస్తుంది. ఇది ప్రజాప్రభుత్వం. ఒకటే కోరిన లోకేష్ గారిని, సార్ ప్రభుత్వ భూమి ఏదైతే కబ్జా చేశారో అది ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుని కోరుతున్నాం. అలాగే అక్కడ ఏదైతే గుడులు ఉన్నాయో మేము గుడులు కొట్టమని చెప్పి మా సిద్ధాంతం కాదు, మేము హిందూవాదిగా. కాకపోతే ఆ గుడుల్ని ప్రభుత్వం హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోమంటున్నాం, ఎండోమెంట్స్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోమంటున్నాం. ఏదైతే ఆ ఎంట్రన్స్ గేట్ ఉందో ఆ గేట్ పబ్లిక్ రోడ్, అది రోడ్ని ఆక్రమిస్తారు. మరి ఇలాంటి వాళ్ళపైన క్రిమినల్ కేసు పెట్టాలని చెప్పి కోరుతున్నాం. అంటే మతం ముసుగులో మనం మోసం చేసే మనం ఎంకరేజ్ చేస్తే రేపు ఎవరైనా సరే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ పెట్టేసి అక్కడ ఒక దేవాలయం లేదా ఒక గుడి పెట్టేసి చేస్తే అంటే మన మతాన్ని ఇది రానున్న రోజుల్లో చాలా విధ్వంసం మారుతుంది. నేను కోరేది ఒకటే, తప్పు చేస్తున్న ఎవరైనా, మరి గత ప్రభుత్వంలో మన నాయకులు చాలామంది ఇబ్బంది పెట్టి చేశారు. మరి ఈరోజు మనం నీతిగా వెళ్తుంటే వాళ్ళు మనకి సహకరించకుండా కాదు కదా తిరిగి టైం పడుతున్నారు. అంటే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, గుడివాడ అమర్నాథ్ కాంప్లెక్స్ 19 గారి మేడ దగ్గర ఆయన అక్రమంగా బిల్డింగ్ కట్టారు. కానీ మన అధికారులు ఆయనకి నోటీస్ ఇచ్చి హైకోర్టులో స్టే తీసుకునేదాకా టైం ఇచ్చారు. అంటే మాకు అర్థం కావట్లేదు. అంటే కూటమి ప్రభుత్వం ఉన్నా సరే ఇంకా అధికారులు వైసీపీ నాయకులకి కూడపల్లి మద్దతు పెరుగుతున్నారు, వాళ్ళని కాపాడుతున్నారు. అంటే గత ప్రభుత్వంలో మన నాయకుల్ని, మన కార్యకర్తల్ని ధ్వంసం చేసినప్పుడు మాట్లాడిన అధికారులు ఈవేళ వాళ్ళు కొమ్ము కాస్తారంటే బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్ అని చెప్పంటున్నాను. నేను కోరేది ఒకటే, డెఫినెట్గా న్యాయం అందరికీ ఒకటే న్యాయం జరగాలి. ఏదైతే అన్యాయం చేశారో ఆ ప్రభుత్వ భూమిని స్వాధీనం చేసుకోవాలి, దోషులందరికీ శిక్షించాలని చెప్పి తెలుగు అయితే ప్రభుత్వాన్ని కోరుతుంది. చంద్రబాబు గారు ఈ విషయం వెంటనే స్పందించాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. పవిత్ర రంజాన్ని పురస్కరించుకొని నెల రోజులుగా ఉపవాస దీక్షను పాటిస్తూ ఉన్నంతలో పేదలకు సాయాన్ని చేస్తూ ఉన్న ముస్లిం సోదరులందరూ నేడు పండుగను ఎంతో ఘనంగా చేసుకున్నారు అంటూ శ్రీరథ్ కమిటీ పిఆర్ఓ అహ్మద్ వలీ తెలిపారు. ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో రంజాన్ ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ రంజాన్ మాసంలో ముస్లింలు పాటించే కఠోర నియమ నిబంధనలు పవిత్ర ఖురాన్లో వివరించేవేనని వెల్లడించారు. మత సామరస్యాన్ని, సోదరభావాన్ని ప్రబోధించడమే ఖురాన్ ముఖ్య ఉద్దేశమని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో ముస్లిం సోదరులు పాల్గొని ప్రత్యేక నమాజులు చేశారు.
ఈదుల్ ఫితర్ ఈదుల్జుహా నమాజ్కి ఏర్పాటు చేస్తున్నామండి. ముఖ్యంగా ఈవేళ ఈదుల్ ఫితర్ నమాజ్ ఎందుకు జరపడిందంటే ప్రపంచ శాంతికి శోభాతత్వము మానవతకు అందరికీ ఉండాలని ప్రార్థన జరిపాయి. ముఖ్యంగా ఈ రంజాన్ మాసంలో ఖురాన్ అవతరించిందండి. ఖురాను రంజాన్ మాసంలోని ఆయతులు అవతరించిన తర్వాత 23 సంవత్సరాలు అవతరించింది. 13 సంవత్సరాలు మక్కాలను, 10 సంవత్సరాలు మదీనాను. ఈ అల్లాహుతాలా ఈ ఖురాన్ అవతరింపజేశారు. ఎవరిది? జిబ్రీల్ దూత ద్వారా అవతరించి మొహమ్మద్ ప్రవక్తకు చెప్పారన్నమాట. ప్రవక్త ఈ జరిగినవి అన్ని ప్రవక్తలు అందరికీ మానవులకు తెలియజేయండి ఓ ప్రవక్త అని చెప్పారు. ఈ ఖురాన్ అనేటువంటి ఎవరికి రాసింది కాదు, రచించింది కాదు, డైరెక్ట్ అల్లా జిబ్రీల్ దూత ద్వారా ప్రసాదించినమాట. రెండోది ఏంటంటే మనం ఈ రంజాన్ నెలలో అందరూ ఉపవాసం ఉంటారు. ఉపవాసం ఉండలే కారణం ఏంటంటే ఉదయం 4 మనం భోజనం చేస్తారు, సాయంత్రం 6:30 ఆ ప్రాంతంలో విరమిస్తారు. దీని యొక్క విలువ ఏంటంటే ఆకలి తప్పులు తెలుస్తుంది. రాజులు ఉన్నారు 3 పూట. రంజాన్ శుభాకాంక్షలు అండి. ఈరోజు విశాఖపట్నంలో ముస్లిం సోదరులు ఇవాళ ప్రపంచంలోని, భారతదేశంలోని, ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొత్తం ఈ నమాజు రంజాన్ పండుగ 30 రోజులు ఉపవాసం ఉండి ఈరోజు మనం ఇక్కడ ఈ ఈద్గాలో నమాజు చదువుకుంటున్నకు మాకు ఉడా వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇచ్చారండి. మాకు ఉడా వాళ్ళకి ఎంతో మా ముస్లిం తరఫున అందరూ కూడా మేము ధన్యవాదాలు. కారణం ఏంటంటే ఈరోజు ముస్లింని గుర్తించింది ఉడా చైర్మన్ గారు. ఎందుకంటే ఇవాళ మేము ప్రతి సంవత్సరం 15,000 20,000 కట్టుకొని ఈరోజు ఇక్కడ నమాజ్ చదివిస్తున్నాం. ఇవాళ మా వక్ఫ్ బోర్డు ల్యాండ్ కొన్ని వేల ఎకరాలు ఉన్నా, 1,00,000 ఎకరాలు ఉన్నా ఈరోజు మాకు నమాజ్ చదువుకోవడానికి కూడా మాకు స్థలం లేదండి. అంతే ఈ పూర్వీకులు మా నవాబులందరూ కూడా మా ముస్లింలకి ఎన్నో లక్షల ఎకరాలు దానా చేశారు. మీరు బాగుండాలని చెప్తే ఇవాళ ఈ భారతదేశంలో, ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మా భూములు లాక్కొని మమ్మల్ని రోడ్డు మీద వదిలేస్తారు. దయచేసి ఇప్పటికీ కూడా మాకు మసీదులు, వక్ఫ్ బోర్డు ద్వారా మసీదులు, ఈద్గాలు, తమ సుశానాలు చచ్చిపోయిన తర్వాత సుశానాలు మాకు ఇప్పిస్తారని ఈ ప్రభుత్వాన్ని మేము కోరుకుంటున్నామండి. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో వాజీ ఛానల్ ఎల్లప్పుడూ ముందుండడం అభినందనీయం అంటూ ఏఆర్ఏ ఎస్పీ జి నాగేశ్వరరావు అన్నారు. నగరంలోని ఓ ప్రైవేట్ హోటల్లో వాజీ ఛానల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గణపతినేని శ్రీనివాసరావు, ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కార్యదర్శి రవ్వ శ్రీనివాసరావులతో కలిసి ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ టీవీని ఈ రోజు లాంఛనంగా ఆయన ప్రారంభించారు. మహాశివరాత్రి రోజున నిర్వహించే హౌసీలో విజేతలైన 20 మందికి ముఖ్య అతిథుల చేతుల మీదుగా బహుమతిని ప్రదానం గావించారు. ఈ సందర్భంగా నాగేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ వాజీ ఛానల్ మరిన్ని కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలి అంటూ ఆకాంక్షించారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు క్రీడా పోటీలు, మహిళలకు రంగోలీ పోటీలు, వినోదాత్మకమైనటువంటి హౌసీ కార్యక్రమాలు వాజీ ఛానల్ నిర్వహించడం ఓ అభినందించదగ్గ విషయమని పేర్కొన్నారు. హౌసీలో విజేతలైన వారిని ఈ సందర్భంగా అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా వాజీ ఛానల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గణపతినేని శ్రీనివాసరావు మాట్లాడారు. వాజీ ఛానల్ గత 30 సంవత్సరాల నుంచి అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ప్రేక్షకుల మన్ననలు పొందుతోందని పేర్కొన్నారు. 200కు పైగా హౌసీ కార్యక్రమాలు నిర్వహించి అనేక బహుమతులను విజేతలకు అందజేయడం జరిగిందని చెప్పారు. వినోదాత్మకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా ఏర్పాట్లు చేశామని, పైడితల్లమ్మ పండుగ ప్రత్యక్ష ప్రసారం మొట్టమొదటిగా తమ ఛానల్లోనే ప్రసారం చేశామని చెప్పారు. ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ టీవీ ద్వారా ఉత్తరాంధ్ర ప్రేక్షకులకు సెటప్ బాక్స్ లేకుండా ఇంటర్నెట్ ద్వారా ప్రసారాలు అందజేయడానికి ముందుకు వస్తున్నామని చెప్పారు. ఐపీటీవీ ద్వారా ఓటీటీ ఛానల్స్ ని కూడా అందిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. సాంకేతిక పరమైన పరిజ్ఞానాన్ని మారుస్తూ
ప్రేక్షకులకు మరింత చేరువవుతామంటూ స్పష్టం చేశారు. పార్వతీపురం, సాలూరు, పోపిలి డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఐపీటీవీని మరింత ముందుకు తీసుకుని వెళ్లాలని ఆకాంక్షించారు. త్వరలోనే వాజీ డిజిటల్ యాప్ను తీసుకుని రాబోతున్నామని అన్నారు. శివరాత్రి రోజున హౌసీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించామని చెప్పారు. ఆ కార్యక్రమంలో విజేతలైన వారిని ఈ సందర్భంగా అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కార్యదర్శి రవ్వ శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ వాజీ ప్రేక్షకులకు ఇంత మంచి కార్యక్రమాలు చేయడం అభినందించదగ్గ విషయమని అన్నారు. సో మంచి టెక్నాలజీ తెలిసిన వ్యక్తి, అలాగే మంచి స్పోర్ట్స్ గురించి మంచి వాల్యూస్ ఉన్న వ్యక్తి, స్పోర్ట్స్ మ్యాన్. అలాగే ఇంతకుముందు యాజ్ ఇన్స్పెక్టర్గానే ఇక్కడ చేసినప్పుడు ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఈ సిటీ కేబుల్లో చేసేవారు. అది ఇప్పుడే అడుగుతున్నా ఎక్కడి వరకు స్ప్రెడ్ అయ్యిందని అంటే తెలంగాణ కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యిందండి. ఈ రేంజ్ మొత్తం అంతా కూడా స్ప్రెడ్డింగ్లో ఉంది. ఇప్పుడు కొత్తగా అది వితౌట్ సెటప్ బాక్స్లో ఇన్ని రకాలైనటువంటి ఛానల్స్, ఇన్ని రకమైనటువంటి ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారంటే ఇది గ్రేట్ థింగ్. ఇది అందరూ ఉపయోగించుకోవాలి. అదేవిధంగా కస్టమర్స్ కూడా ఈ రకంగా పెరుగుతారని చెప్పి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. మంచి కార్యక్రమం. అదేవిధంగా వీరికి మంచి హ్యాబిట్ ఒకటి ఉంది. ప్రతి పండగకి కూడా ముగ్గులు పోటీలు కానీ లేదంటే హౌసీ అని నా టైం నుంచి చూస్తున్నాను. ఇప్పటికే అది కంటిన్యూ చేస్తున్నారంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు శ్రీనివాస్ గారు. ప్లీజ్ కంటిన్యూ ఇన్ ఇయర్స్ టుగెదర్. సో చాలా బాగుంది ఈ కార్యక్రమం. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. నాకన్నా ఇక్కడున్న కొంతమంది కేబుల్ ఆపరేటర్స్ ఇంకా సీనియర్స్గా ఉన్నారు, ఇంకా ముందుగా ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు. ఒక సంస్థని స్థాపించి 30 సంవత్సరాలుగా అటు ప్రజల్లోనూ ఇటు కేబుల్ ఆపరేటర్స్ మద్దతుతోనూ ముందుకెళ్ళడం అనేది నిజంగా గొప్పగానే భావిస్తున్నాం. అలాగే ఈ 30 సంవత్సరాల్లో దాదాపు 200కు పైగా ఈ హౌసీ కార్యక్రమాలు నిర్వహించాం. అనేక బహుమతుల్ని ప్రేక్షకులకి అందజేయడం జరిగింది. కేవలం ఎంటర్టైన్మెంట్, వ్యాపారమే లక్ష్యంగా కాకుండా ప్రజలకి అవసరమయ్యే అనేక స్వచ్ఛంద కార్యక్రమాల్లో కూడా కేబుల్ ఆపరేటర్స్తో పాటు ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. హౌసీయే కాదు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, మన సంప్రదాయాలకు సంబంధించి రంగోలీ లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ని 30 సంవత్సరాలుగా ఎక్కడా కూడా అన్ఇంటరప్టెడ్గా నిర్వహించడం జరిగింది. అలాగే పైడితల్లి అమ్మవారి ఫెస్టివల్ చాలా గర్వంగా చెప్పుకోగలం. మొట్టమొదటిసారిగా పైడితెల్లమ్మ ఉత్సవాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అందజేసింది మేమే అని సగర్వంగా, ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో శాటిలైట్ లేదు, కేబుల్ టీవీ ఫస్ట్ నెట్వర్క్ 1995లో ప్రారంభించి 96లో జయరామరెడ్డి గారు అప్పుడు ఎస్పీ, ఆ రోజు యేసుదాస్ గారు కలెక్టర్గా ఉన్న టైంలో మొట్టమొదటిసారిగా ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా ఈ జిల్లాలో ప్రేక్షకులందరికీ కూడా ప్రసారాలని, సినిమాను జరిగే అన్ని సందర్భాలని మనం వారి ఇంటి దగ్గర కూర్చునేటట్టు కళ్ళ కట్టినట్టు చూపించడం అనేది మనం చేయగలిగాం. ఆర్ఎఫ్ టెక్నాలజీ నుంచి ఆప్టిక్ ఫైబర్లోకి రావడం, ఆప్టిక్ ఫైబర్ తర్వాత డిజిటల్ సెటప్ బాక్స్లోకి అడుగుపెట్టాం. 2019లో అది ఎన్క్రిప్షన్ ద్వారా ప్రేక్షకులకి నాణ్యమైన ప్రసారాలు
అటు శాటిలైట్కి డిష్ టీవీలకి ధీటుగా ప్రసారాలను అందజేసాం. ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ ఐపిట్ ద్వారా ఎస్ఎస్సి సహకారంతో ఈరోజు మనం ఈ ఉత్తరాంధ్రలో ప్రేక్షకులకి సెటాప్ బాక్స్ లేకుండా ఇంటర్నెట్ ద్వారా వారికి ప్రసారాలు అందజేయడానికి ముందుకు వచ్చామని తెలియజేయడానికి చాలా సంతోషిస్తున్నాం. ఇంటర్నెట్ ప్యాకేజ్ ఉంటుంది. ఇంటర్నెట్ ప్యాకేజ్లోనే మనం కొన్ని ఓటీటీ ఫ్రీగా ఇస్తున్నాము. దాని సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా మనకి ఫ్రీగా ఉంటుంది. దాంట్లో ఓటీటీస్లో కొన్ని ఎక్స్ట్రా మనకి కొన్ని సబ్స్క్రిప్షన్స్ కావాలనుకుంటే ఆ సబ్స్క్రిప్షన్స్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే మన ఆపరేటర్స్కి వాచో అనే లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ తోటి మనం యాప్ని అందజేస్తున్నాము. ఇది కేబుల్ ఆపరేటర్స్ అందరూ కూడా వాచో 60 రూపీస్ నుంచి ఉన్నది దాని ప్యాకేజెస్. మనం జస్ట్ ఓన్లీ వితౌట్ కేబుల్ ఏమీ అవసరం లేకుండా స్మార్ట్ టీవీస్ అన్నిటికీ కూడా ఎనీ ఇంటర్నెట్, ఒక ఇంటర్నెట్ వాజీ ఉండవసరం లేదు. వాళ్ళ ఇంట్లో ఇంటర్నెట్ ఉంటే చాలు. మనం ఈ ప్రసారాలని ఆల్ ఛానల్స్తో పాటు వాళ్ళకి కొంత కంటెంట్ ఇస్తున్నారు మనకి. ఇప్పటివరకు నెట్ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ కొంచెం పెండింగ్ ఉన్నాయి. అవి ఈ మంత్ ఎండింగ్కి ఫైనలైజ్ అయిపోతాయి. అవి కూడా వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఆహా ఛానల్ అండ్ జెమినీ, విన్ టీవీ తెలుగు మొత్తం ఆల్ ప్యాకేజెస్, ఈవెన్ Zee5 అన్నీ కూడా ఓటీటీల్లో మీరు ఆ ప్రైస్లో చూడవచ్చు. చాలా తక్కువ ప్రైస్లో మనం డిటిహెచ్కి ధీటుగా ఇది మళ్ళీ మార్కెట్ చేసుకోవచ్చు మన కేబుల్ ఆపరేటర్స్ అందరూ. అది మనం ఉత్తరాంధ్రకి మనమే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం. వాజింగ్ న్యూస్ ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొక్కసారి చూద్దాం. ప్రజాప్రభుత్వంలో పరిశ్రమదారుల విశ్వాసాన్ని పెంపొందించాం. రాష్ట్ర ఐటీ విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ వ్యాఖ్య. క్యాంప్ రాజకీయాలు చేయాల్సిన అవసరం జన సైనికులకు లేదు. ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి జనసేనాని కట్టుబడి ఉన్నారన్న మంత్రి నాదెండ్ల. పవిత్ర రంజాన్ మాసంలో సోదరభావంతో నడుచుకోవాలి. ఖురాన్ బోధ. రంజాన్ పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక నమాజ్లో పాల్గొన్న సీరత్ పిఆర్ఓ అహ్మద్ వలీ వెల్లడి. వాజీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.